India is not a US ally. India's Modi outfoxed Joe Biden. ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ Many NGOs have been shut down in 5 years. Modi's opposition leader faces spurious defamation charges. Giving Modi a global stage as the protector of the mother of democracy while locking up anyone who gets in his way at home directly undermines Biden's point, and it actually destabilizes a country. The US is making a long-term bet on the process. India, BJP, RSS were inspired by Hitler's Nazi Germany persecution of Jews and other minorities. The same terror has been unleashed by Gestapo-like security forces in India. People ruthlessly tortured, killed. President Biden, as the leader of the free world, must declare whether he stands with the persecuted or the perpetrator. दर्शकों ब्रेक तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ 3 ਰੋਜ਼ਾ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੜਚੋਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁਝ ਗੰਭੀਰ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ IPS ਅਫਸਰ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਆਕਸ਼ੀ ਭੱਟ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਵ ਮੈਸੇਜ ਨੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਗਿਆ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ and dear Neelam Kaur doing a great job for the Sikh nation. Keep it up. God bless you and your TV84 program such as such. So nice. And Dr. Paramjeet Singh Samra ji ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ TV84 ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਔਰ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਨਾਈਸ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ SFJ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਲੌਂਗ ਲਿਵ TV84 ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਵੀਰੋ ਵਰਕ ਔਨ ਇਟ ਗੈਟ ਇਟ ਔਰ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਦੀ ID ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਜਲਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੌਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਕਰਾਟੇ AS ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਨੇ ਸੋ ਜ਼ੁਬੇਰ ਜ਼ਾਕੂਬ जी ਦੇ काफ़ी सारे बहुत सारे मैसेज ने और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि हमारे लिए कितनी शर्म की बात है कि हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है कि हमारे खालिस्तान और कश्मीर में इंडिया का तिरंगा यानी फ्लैग लहरा रहा है जुबैर साहब गुलामी तो गुलामी है लेकिन असी पॉजिटिव साइड देखिए कि इन्नियां मुश्किलों के बावजूद इन्ने जुल्मां के बावजूद जे अज भी कश्मीर दे विच 1 मिलियन फौज रख के उन्हों की फौज मसीतां च वड़ के जय श्री राम कहा के भी जिहड़ी है वो अजे तक लड़ाई जित नहीं सकी इवें ही खालसा पंथ ने दुनिया भर च इन्हां दा नक्श दम किया हुआ है सो ये ठीक है कि एक तबके ने गुलामी कबूली हुई है लेकिन अल्टीमेटली जदों तक एक भी इंसान जिउंदा है और वो बांह खड़ी करके अपने लोगों की आज़ादी की गल करता है स्ट्रगल जिहड़ियां ने वो जिउंदियां ने इस तरह जस होरां ने लिखा डॉक्टर साहब खालिस्तान विल बी ए बीकन ऑफ गुड गवर्नेंस वेयर प्रॉस्पेरिटी ऑफ एवरी सिटीजन इज फोरमोस्ट बी केयरफुल यूजिंग द वर्ड ब्लैक मोदी विल गेट अपसेट नीलम कौर ऑलवेज डिवाइन सत श्री अकाल ट्रिब्यूट दी है रूहानियत रूहानी तुहाडे रुतबे दी सो मच और तुसी ठीक फरमाया जदों असी एक आइडियल खालिस्तान की गल करते तो साढ़े सामने गुरु अर्जन साहब ने उस खालिस्तान का जिहड़ी है मैनीफेस्टो ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮਿਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ
कि हुण हुक्म हुआ मेहरबान दा, पै कोए न किसे रिंझाण दा, सब सुखाली उठिया ये हुआ हलीमी राजियो। कि निरंकार दा हुक्म है बेगमपुरा शहर को नाओ, कि इस किस्म का सिस्टम जिथे कोई किसी को तंग ना करे, सारे सुखी वसन। बिल्कुल, और भी तुसी पढ़ सकते हो। हाँ जी, ठीक है जी। साढ़े कोल मैसेज है सुखविंदर सिंह जी, कहते हैं खालसा जिंदाबाद। और इस तरह वाहिगुरू जी भी सानू दोनों नू फतेह बुलाने, और कहते हैं कि साडे वीर भैन भरावां नू बेनती है कि जो आपो अपनी वोट पा के साथियां रिश्तेदारां दी खालिस्तान रेफरेंडम दियां वोटां पवा के अपना फर्ज जो है वो निभाओ। और भुपिंदर सिंह जी भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब जद पता है कि कुछ होना है फिर रेफरेंडम की गल करन। सो जसवीर बराड़ जी भी सानू फतेह बुलाते हैं। और हाँ जी, उन्होंने हुण लिखा जुबेर जाकूबी जी होरां ने, कहते बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हक सच बोल के ले हम आपको मनूम है। आई डोंट नो, सॉरी मैं पढ़ नहीं सकती इदा। सो इस तरह मैसेज साडे कोल काफ़ी सारे होर भी ने। हुण तुहाडे तो माइक वापस लैना है। ओके जी, थैंक यू। गल करिए असीं भी जिहड़े 2-3 प्रोग्राम वीकेंड तो बाद कीते, मंडे ट्यूसडे वैनसडे, तीनों ही प्रोग्रामां च मोदी दा जिहड़ा 3 रोज़ा दौरा सी उस दी हकीकत भी बयानी, और इस सारे पीरीयड च विद इन इंडिया भी जिहड़े सीरीयस उन्हां दे एक तां हिंदूत्वी ने जिन्हां ने तां मोदी जीत गए, अमेरिका जीत के आया, बाइडन ने भी विश्व गुरु माना, ये वो तां उन्हां नूं पासे रख दो। वैसे हुण असीं ये देख रहे हैं भी गोदी मीडिया दे भी बहुत सारे चैनल हौली हौली बंद हो रहे हैं, क्योंकि मोदी क्या ने हुण यूट्यूबर 500 के करीब यूट्यूबर उन्होंने सद के जिन्हां दे फॉलोअर लखां दे विच ने, उन्हां राਹੀਂ हुण अपना प्रचार कराना शुरू। उन्होंने लगता भी ये जिहड़े बाकी है सारा गोदी मीडिया के थल्ले इन्ने बदनाम हो गए हैं कि लोकां जिन्हां दा कोई इंपैक्ट नहीं है, और इसलिए प्रोमिनेंट चैनल और इस वे बहुत सारे जिहड़े गोदी मीडिया वाले सी उन्हां दियां जॉबां जा रही ने। सो चीकां मार रहे हैं कि भी असीं तां बथेरा संघ फाड़ के झूठ बोलिया, लेकिन एक पासा तो चलो ये चल ही रहा। हुण जिहड़ा इस सारे दे विच जिहड़े भारती अदरवाइज इंडियन नैशनलिस्ट ने, नॉट हिंदूत्वी, उन्हां च जिहड़े लोग करण थापर जां उस लैवल दे लोग ने, उन्होंने भी ये पुछया भी खट्टिया की है, लियाया की है। ईवन सुब्रमण्यम स्वामी जिहड़ा हिंदूत्व आइडियालॉग है, पर वो कई बारी वो पाले चों बाहर निकल के भी जिहड़ा वो गल कर लैंदा है अपने चों। उन्हें कहा भी खाली हाथ आया और कुछ भी नहीं मिलया है। और कई ने तो कहा कि भी ये जिहड़ी 9 साल दी इन्हें बनी बनाई सी उहदी भी अपनी इज्जत गवा के आया जी। पर उस सारे दे चलदे हैं जिहड़े एक गंभीर वाले ने जिहड़े अमरीका दीयां वैल्यूज़ ते ट्रस्ट करते हैं कि भी इहदे बावजूद 75 कांग्रेसमैनां ने बाइडन नूं लिखिया, US कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਿੰਗ ਹੋਈ, ਮਨੀਪੁਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਸ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ, ਆਪਣੀ US ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਵੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਕੀ ਕੰਪਲਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਇਲ ਗੈਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ ਹਾਲਾਂ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਢਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਸਦੀਕੀ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਦੀ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਔਰ ਫਰਦਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੋਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਐਸੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਗੇਂਸਟ ਚਾਈਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੇਤਬਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਈਵ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨ। ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਸਟ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਮੋਰ ਟਾਈਮਸ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਅਗੇਂਸਟ ਅਮਰੀਕਾ ਔਰ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਉਹ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀਜ਼ ਤੇ ਫਲਾਣਾ, ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ, ਤੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥੋਰੀਟੇਰੀਅਨ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਤੇ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਟੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਲ ਹੈ ਉਹ KGB ਦੇ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੁਤਿਨ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਬੜੀ ਕਿ ਜੀ ਬਹੁਤ ਫਲਾਣਾ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਉਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਵੀ ਬਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਭੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ, ਜੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ 5-6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ 2014 'ਚ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਔਰ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ 2014 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 85ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਔਰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 146ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 61 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਸਰਵਾਈਵਲ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਬੜੀਆਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ 2014 'ਚ ਭਾਰਤ 55ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 107ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਫਲਾਣਾ ਵੀ। ਇਹ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੰਗਰ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਿਊਮਨ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ 106 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 150ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ 44 ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹਿਊਮਨ ਫਰੀडम ਘਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ 2014 'ਚ 111ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 139ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। 28 ਨੁਕਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 2014 'ਚ 155ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 180ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। 25 ਨੁਕਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ। ਜੈਂਡਰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਡੈਕਸ 2014 'ਚ 114ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 135ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ। 21 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫੇਲਿੰਗ ਹੈ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇੰਡੈਕਸ 2014 'ਚ 33 ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 53 ਤੇ ਹੈ। 20 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ। ਹੈਨਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਡੈਕਸ 74ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ 2014 'ਚ, ਹੁਣ 90ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ? 16 ਨੁਕਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ UN ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ 130ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ 2014 'ਚ, ਹੁਣ 132ਵੇਂ ਤੇ ਹੈ। 2 ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀडम ਇੰਡੈਕਸ 2014 'ਚ 140ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ, ਹੁਣ 150 ਤੇ ਹੈ। 10 ਨੁਕਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਡਿੱਗਿਆ। ਪੈਨਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ 40 ਤੇ ਸੀ 2014 'ਚ, ਹੁਣ 41 ਤੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੈਕਸ ਨੇ ਵਿਦਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਈਵਨ ਟਾਈਮ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ US ally, ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਾਥੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਰਮ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਯਵਾਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈਡ ਸ਼ਾਰਪਲੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ਡ Modi's human rights record during campaigning for a presidency. Now he is now changed his tune. He has changed his tune, condoning Modi's atrocities and genocide. ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦਾ ਰੈਕਰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ India, BJP, RSS were inspired by Hitler's Nazi Germany persecution of Jews and other minorities. The same terror has been unleashed by Gestapo-like security forces in India. People ruthlessly tortured, killed. President Biden, as the leader of the free world, must declare whether he stands with the persecuted or the perpetrator. कि भाई ये जड़ा युवार शाह साहब ने पूछा कि भाई ये दसे मोदी कि भी ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਇਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੀ ਭੱਟ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅਕਸ਼ੀ ਭੱਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਜਿਹੜੇ IPS ਸੀ, ਡੈਕੋਰੇਟਡ ਆਫਿਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2002 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ।
ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਕਾਹੂਟ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਮੋਦੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਧਰ ਇਹ ਸਚਾਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ, ਉਹਨੇ ਪੂਰੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਰਚਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੀ ਭੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰਜਨ ਹੈ, ਕਲੀਨਿਕਲ ਰਿਸਰਚਰ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਆਕਸਫੋਰਡ 'ਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੀ ਭੱਟ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ 2 ਪਾਰਟ ਮੂਵੀ BBC ਦੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਭੱਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਤ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮੋਦੀ ਆਊਟਫੌਕਸਡ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਈਡਨ ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਅਸੀਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗੈਸਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਗੈਸਟ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਰੀਫ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਸ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰਸ ਕੇਸ is emblematic of much wider and deeper crisis that the world needs to wake up. All over India, the media is being muzzled and silenced as Modi cements his authority by whipping up the same Hindu nationalist fever that had such tragic consequences in Gujarat 20 years ago. ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸੀ ਅੱਗ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। Many NGOs have been shut down in 5 years. Modi's opposition leader faces spurious defamation charges. Country now ranks 161st on the World Press Freedom Index. The BBC film about Gujarat program featured my father's and other stories has recently been banned in India. And the corporation's offices raided Delhi or Bombay ਦੇ ਵਿੱਚ BBC ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ। The British government has been notably silent on this matter. ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੀ ਭੱਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਆਇਆ DC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੀਪੁਰ ਵਾਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਫਾਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਗਰੁੱਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਿੰਗ ਮੋਦੀ, ਇਹ ਬਾਈਡਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗਿਵਿੰਗ ਮੋਦੀ ਏ ਗਲੋਬਲ ਸਟੇਜ ਐਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਆਫ ਦਾ ਮਦਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ while locking up anyone who gets in his way at home directly undermines Biden's point and it actually destabilizes a country. The US is making a long-term bet on the process. उन्होंने कहा जी ये समझ नहीं आई कि भी ये बाइडन इन्हों मदर ऑफ डेमोक्रेसी तो दूसरा कह के उन्होंने कहा as I write this my father remains incarcerated for the last 5 years. My family has been running from pillar to post to fight for justice for my father. However, a fair day in court is not a luxury afforded to honest and upright in Modi's India. और इस सारे च उन्होंने in the end यही कहा कि भाई ये जड़ा तुहाडा पार्ट है, my father and many others like him have made huge sacrifices in the name of democracy and justice in India. As he ends his 5th year in jail this month, these founding principles are under greater threat than ever before. It is morally unacceptable for US and others to look the other way. कि उत्थे ये चल रहा है अमरीका कहे जी नहीं ये तो बहुत ग्रेट लीडर और ग्रेट डेमोक्रेसी मदर ऑफ डेमोक्रेसी ये ठीक नहीं है भी दूसरे पासे तुसी ये सारे नू देखो और ये जड़ा ये सारे दे थले but it is also deeply unwise on self-interested terms. I made this point strongly recently while in Washington DC fighting for justice and democracy outside of the White House while Modi was being honored inside by Biden. For my father's sake and everybody else,
ਵੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਇਹ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸ਼ੀ ਭੱਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਨਰ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਮੋਦੀ ਆਊਟ ਫੌਕਸ ਜੋ ਬਾਈਡਨ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੂਮੜ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਥੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।